స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. దేశాన్ని పర్యాటక కేంద్రంగా మార్చేందుకు ప్రభుత్వం కృషి చేస్తుందని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ స్పష్టం. జ్యోతిని వెలిగించి గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్ సమ్మిట్ ను ప్రారంభించిన సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి. దేశాన్ని పర్యాటక కేంద్రంగా మార్చేందుకు ప్రభుత్వం కృషి చేస్తుందని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ అన్నారు. గత కొన్ని బడ్జెట్లలో ఈ అంశంపై దృష్టి సారించినట్లు ప్రధాని పేర్కొన్నారు. పోస్ట్ బడ్జెట్ वेबिनार ఈ ఉదయం ప్రధాని ప్రసంగించారు. को प्रमोशन के लिए हम और क्या क्या नए तरीके अपना सकते हैं, इन सारे सवालों का जवाब आपको भविष्य का रोड मैप बनाने में बहुत मदद करेगा. अब जैसे हमारे देश में टूरिज्म का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, कोस्टल टूरिज्म, बीच टूरिज्म, मैंग्रोव टूरिज्म, हिमालयन टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, इको टूरिज्म, हेरिटेज टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म, वेडिंग डेस्टिनेशन, कॉन्फ्रेंसेस के द्वारा टूरिज्म, स्पोर्ट्स के द्वारा टूरिज्म, ऐसे अनेक क्षेत्र हैं. अब देखिए रामायण सर्किट, बुद्ध सर्किट, कृष्णा सर्किट, नॉर्थ ईस्ट सर्किट, गांधी सर्किट, सब हमारे महान गुरु परंपरा हुई, उनके सारे तीर्थ क्षेत्र, पूरा पंजाब भरा पड़ा है. हमें इन सभी को ध्यान में रखते हुए मिलकर के काम करना ही है. इस वर्ष के बजट में देश में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट से, चैलेंज रूट से देश के कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशन को डेवलपमेंट के लिए सिलेक्ट करने की बात कही गई है. ये चैलेंज हर स्टेक होल्डर को साथ मिलकर प्रयास करने के लिए प्रेरित करेगा. बजट में टूरिस्ट डेस्टिनेशन, इसके एक होलिस्टिक डेवलपमेंट पर भी फोकस किया गया है. इसके लिए अलग अलग स्टेक होल्डर्स को हम कैसे एंगेज कर सकते हैं, इस पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए. साथियों, जब हम टूरिज्म की बात करते हैं तो कुछ लोगों को लगता है कि एक फैंसी सा शब्द है, समाज के हाई इनकम ग्रुप से और उन्हीं लोगों को रिप्रेजेंट करता है. लेकिन भारत के संदर्भ में देखें तो टूरिज्म का दायरा बहुत बड़ा है, बहुत पुराना है. सदियों से हमारे यहां यात्राएं होती रही है. ये हमारे सांस्कृतिक सामाजिक जीवन का हिस्सा रहा है, और वो भी जब संसाधन नहीं थे, यातायात की व्यवस्था ही नहीं थी, बहुत कठिनाई होती थी, तब भी कष्ट उठाकर लोग यात्राओं पर निकल पड़ते थे. 4 धाम यात्रा हो, 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा हो, 51 शक्तिपीठ की यात्रा हो, ऐसी कितनी ही यात्राएं हैं हमारे आस्था के स्थलों को जोड़ती थी. हमारे यहां होने वाली यात्राओं ने देश की एकता को मजबूत करने का भी काम किया है. देश के कितने ही बड़े बड़े शहरों की पूरी अर्थव्यवस्था, उस पूरे जिले की पूरी अर्थव्यवस्था यात्राओं पर ही निर्भर थी. यात्राओं की इस पुरातन परंपरा के बावजूद दुर्भाग्य ये रहा कि इन स्थानों पर समय के अनुकूल सुविधाएं बढ़ाने पर ध्यान नहीं दिया गया. पहले सैकड़ों वर्षों की गुलामी और फिर आजादी के बाद के दशकों में इन स्थानों की राजनीतिक उपेक्षा ने देश का बहुत नुकसान किया.
अब आज का भारत इस स्थिति को बदल रहा है। जब यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ती हैं तो कैसे यात्रियों में आकर्षण बढ़ता है, उनकी संख्या में भारी वृद्धि होती है। और ये भी हम देश में देख रहे हैं। जब वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम का पुनर्निर्माण नहीं हुआ था तो उस समय साल में 70-80 लाख के आसपास ही लोग मंदिर के दर्शन के लिए आते थे। काशी विश्वनाथ धाम का पुनर्निर्माण होने के बाद पिछले साल वाराणसी जाने वाले लोगों की संख्या 7 करोड़ को पार कर गई है। इसी तरह जब केदार घाटी में पुनर्निर्माण का काम नहीं हुआ था तो वहां भी सालाना 4-5 लाख लोग ही दर्शन के लिए आते थे। लेकिन पिछले साल 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन के लिए गए। अगर मेरा गुजरात का पुराना अनुभव है, वहां का भी अनुभव आपसे शेयर करता हूं। गुजरात में पावागढ़ करके एक तीर्थ क्षेत्र है बड़ौदा के पास। जब वहां का पुनर्निर्माण नहीं हुआ था, पुरानी हालत थी, तो मुश्किल से 2000, 5000, 3000 इतनी संख्या में लोग आते थे। लेकिन वहां గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్ సమ్మిట్ ను సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి జ్యోతిని వెలిగించి ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన ప్రసంగించారు. It's a proud moment to announce that the state has received 340 investment proposals with an investment of about 13 lakh crores. Providing employment to almost 6 lakh people across 20 sectors distributed all along the state. As of today, post my speech, we are going to execute 92 MOUs with an investment of about 11.85 lakh crores, giving employment to almost 4 lakh people. The remaining 248 MOUs will be executed tomorrow, i.e. 4th March 2023, with an investment of about 1.15 lakh crores and an employment to almost 2 lakh people. Marquee investments such as Reliance Group, Adani Group, Aditya Birla Group, Renew Power, Arvindo Group, Daikin, NTPC, IOCL, Jindal Group, Mondelez, Parley for the Oceans, Shree Cements, Wellspun, to name a few, shall be setting up their businesses and expanding their businesses in Andhra Pradesh. And I take this opportunity to thank them personally. బోధన్ కాంగ్రెస్ నాయకులు నరేంద్ర మోడీ దిష్టిబొమ్మ దహనం చేశారు. సిలిండర్ రేట్లు తగ్గించాలని అంబేద్కర్ చౌరస్తా వద్ద నిరసన చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు మాట్లాడారు. బోధన్ కాంగ్రెస్ నాయకులు నరేంద్ర మోడీ దిష్టిబొమ్మ దహనం చేశారు. సిలిండర్ రేట్లు తగ్గించాలని అంబేద్కర్ చౌరస్తా వద్ద నిరసన చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు మాట్లాడారు. आज बोधन कांग्रेस कमेटी की तरफ से बोधन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट गैस को एकदम 50 रुपए बढ़ाया गया है। पहले से ही आवाम के ऊपर, जनता के ऊपर गैस का इतना रेट बढ़ा हुआ है कि इतना बोझ हुआ है कि वो रेट से, उसके बावजूद भी आज फिर 50 रुपए एकदम बढ़ाकर कहा ये गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट ये पब्लिक को हरासा कर रही है, पब्लिक को परेशान कर रही है। जबकि 2013-14 में 400 रुपए का सिलेंडर था तो मोदी साहब ने कहा था कि गैस इतना महंगा कर दिया है कांग्रेस वालों ने, इस देश की जनता
क्या खाएंगी क्या पकाएंगे बोल के उन्होंने कहा था, तो आज उनको ये दिख रहा नहीं क्या 400 से 10 साल के अंदर 8 साल के अंदर 1200 हो गया है। अब क्या खाएंगे उनकी समझ में नहीं आ रहा नहीं क्या? आज क्या ये भारत देश की जनता पका के नहीं खा रही है क्या? गैस नहीं चला रही है क्या? क्या उनको ये समझ में नहीं आ रहा क्या? ये एक चीज नहीं, हर चीज में ये लोग रेट बढ़ाते जा रहे हैं और आराम से घर में सो रहे हैं। ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం బీజేపీ ప్రభుత్వం ఈ రోజు రోజుకి 2 సంవత్సరాలలో ఈ 9 సంవత్సరాలలో 500 రూపాయలు ఈ గ్యాస్ పై పెంచడం జరిగింది. ఈ భారం నేను మోసినట్టే నా దేశ ప్రజలందరూ ఈ గ్యాస్ భారాన్ని మోస్తున్నారు. ఇలాంటి దద్దమ్మ ప్రభుత్వం మనకు అవసరమా అని నేను అడుగుతున్నా. ఈ రోజు ఈ మోడీ ప్రతి ఒక్కరికి సాయం చేస్తూ అంటూ ఇలాంటి భారాన్ని మోస్తున్న నా దేశ ప్రజలకు నేను ఒకటే చెప్పాలనుకుంటున్నా, ఈ భారాన్ని మనం దించుకోవాలి అంటే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రావాలని నా దేశ ప్రజలకు కోరుతున్నా. ఈ రోజు కేంద్ర ప్రభుత్వము సామాన్య ప్రజల నడ్డి విరుస్తూ గ్యాస్ రేట్లను విపరీతంగా పెంచుకుంటూ వస్తా ఉన్నది. నిత్యావసర వస్తువైనటువంటి గ్యాస్ ఈ రోజు 13లో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు 400 ఉన్నప్పుడే ఎంతో గగ్గలు పెట్టిన ఈ బీజేపీ వాళ్ళు ఈ రోజు ఈ గత 7-8 సంవత్సరాలలో రెండింతలు పెంచి ఈ రోజు 1200కు చేరువ తీసుకురావడం సిగ్గుచేటు. ఏదైతే సామాన్యులకు అందుబాటులో ఉండి నిత్యావసరం రోజు వాడే గ్యాస్ ని ఈ విధంగా పెంచుకుంటూ పోతే ఏదైతే సామాన్య ప్రజలు ఎంతో ఇబ్బందులకు గురవుతా ఉన్నారు. వంటలు ఈ రోజు ఇంతకు ముందు కట్టెల మీద చేసుకున్న వాళ్ళు గ్యాస్ రేట్లు తక్కువ ఉన్నాయని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో సిలిండర్ పంపిణీ అదంతా చేసినందుకు అందరు ప్రజలు కూడా ఈ రోజు గ్యాస్ ని వినియోగిస్తా ఉన్నారు. అటువంటి గ్యాస్ ను ఈ రోజు ఈ రేట్ల మూలంగా మళ్ళా వినియోగించకుండా మళ్ళా కట్టెలకు పోయే పరిస్థితిని ఈ ప్రభుత్వం తీసుకొస్తా ఉన్నది. కాబట్టి దీనికి నిరసనగా ఈ రోజు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వము అన్ని చోట్ల కూడా నిరసనలు చేపట్టడం జరిగింది. అలాగే మా బోధన్ ప్రాంతంలో కూడా మా బోధన్ కాంగ్రెస్ మరియు మండల ప్రజల తరఫున ఈ రోజు ఈ నిరసన కార్యక్రమం చేపడతా ఉన్నాము. కాబట్టి ఇప్పటికైనా బుద్ధి తెచ్చుకొని సామాన్యులకు అందుబాటులో ఉండే విధంగా గ్యాస్ రేట్లను వెంటనే తగ్గించాలని కాంగ్రెస్ పక్షాన్ని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. దేశ రాజధాని న్యూఢిల్లీ వేదికగా క్యాడ్ విదేశాంగ మంత్రులు సమావేశం ప్రారంభమైంది. విదేశాంగ మంత్రి జయశంకర్ అధ్యక్షతన వహిస్తున్న ఈ సమావేశంలో అమెరికా, ఆస్ట్రేలియా, జపాన్ల విదేశాంగ మంత్రులు పాల్గొంటున్నారు. Initiative. So the standard operating procedures for that. I was personally happy that there was a stronger expression of support from all of us collectively to the reform of the UN when it comes to sustainable development goals, which all of us are committed to. We believe that they should be pursued comprehensively, not cherry-picked for political convenience. We will be doing a maritime security working group very shortly in Washington, and we discussed, among other things, one of the outcomes we agreed on was that the listings of terrorists, the counter-terrorism side listings should not be politicized. బీజేపీ తెలంగాణ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా పలు అంశాలపై ఆయన మాట్లాడారు. నిర్మల్లో ఒక ఫాల్తీగాడు అమ్మాయిని ఒక చిన్న పసిపాపని రేపు చేసే ప్రయత్నం చేస్తే అయ్యో మాట్లాడాడు. వాళ్ళకి పెట్టు అత్యాచారంతో మాట్లాడాడు. మహిళల మీద పూర్తి స్థాయిలో అత్యాచారం, పూటకు అత్యాచారం, గంటకు అత్యాచారం, పూటకు లైంగిక వేధింపులు జరుగుతున్నాయి, రోజుకు హత్య జరుగుతున్నాయి. ఎన్సీఆర్బీ రిపోర్ట్ ఏం చెప్తుంది కదా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో? తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇంటెలిజెన్స్ రిపోర్ట్ చెప్తున్నది ఈ సంవత్సరం 17% అత్యాచారాలు జరిగినాయి. క్రైమ్ రేట్ పెరిగింది 17%. ఒక్కసారి ఇంత అత్యాచారం జరుగుతున్నాయి, ఇంత జరుగుతుంది, దేని మీద రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కనీసం రివ్యూ చేయాలి, ఒక సమీక్ష, ఒక మీటింగ్ పెట్టు. ఇక హోంమంత్రి ఎవడమని చూడదు, ఎవరికి హోంమంత్రి ఉన్నాడు, అక్కడ గ్యారెంటీ లేదు.
ముఖ్యమంత్రి ఏమంటాడు? ముఖ్యమంత్రి కుటుంబం అంటారు. ఇక ముఖ్యమంత్రి కొడుకైతే చుట్టట్టుగా కన్నక బాగా చిన్న సంఘటన, ప్రీతి హత్య చిన్న సంఘటన అన్నాడు. ప్రీతి హత్య చిన్న సంఘటన అన్నాడు. చుట్టట్టు నా పేరు ఏది కదా, కొడిచి భయపడ్డాడు, అరవడికొచ్చింది కదా. బండి సంజయ్ కేసీఆర్ కొడుకు పేరు చేయదట, అంటే బీజేపీకి ఎంత భయమైన. ప్రీతి హత్య పక్క. ఇలా మహిళల గురించి, మహిళ కనీసం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మహిళలకు రక్షణ లేకుండా పోయింది. అత్యాచారాలకు కేరా పట్టస్గా మారింది. ఎవరైనా హత్య చేయాలనుకుంటే, అత్యాచారం చేయాలనుకుంటే హత్యలు చేసినోడు, అత్యాచారాలు చేసినోడు ఎవరంటే అయితే బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులన్నా, అయితే ఎంఐ పార్టీ నాయకులన్నా. అనుకోకుండా వాడు అత్యాచారం చేస్తే, హత్య చేస్తే వాడు బీఆర్ఎస్ పార్టీ కనవకుంటే వాడు సేఫ్. లైసెన్స్ గుండాలకే వదిలిస్తుంది వాళ్ళు. ఇక ముఖ్యమంత్రి కళ్ళు వీకేస్తా, గుడ్లు వీకేస్తా, నువ్వు కనబడతా కదా వానికన్నా. కళ్ళు వీకేస్తా, గుడ్లు వీకేస్తా పోయి యూపీ ఊరికి ఆ రాష్ట్రం ఈ రాష్ట్రం పోసుకుంటావు కదా. యూపీలో అత్యాచారం చేస్తాడు, ఇల్లు ఓడతాడు. మా ఇక్కడ రామరాజ్యం వస్తే, బీజేపీ రాజ్యం వస్తే పక్క అదే చేస్తాడు. మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఎవడైతే మహిళలకు కన్నెత్తి చూస్తాడో, అత్యాచారం చేసినా, హత్యలు చేసినా, ఏ విధంగా టార్చర్ చేస్తే, ప్రయత్నం చేస్తే తప్పకుండా వాడి ఆస్తి పాస్తి మొత్తం ధ్వంసం చేస్తాం. చుక్కలు చూపడతాం వాడికి. పోసుకో, యూపీకును నీ రాష్ట్రాన్ని పోసుకో. ఉత్తరప్రదేశ్ లో గుండాలు, రౌడీ షీటర్స్ అందరూ కూడా జైల్లోకి వెళ్లి బెయిల్ వచ్చినా కూడా జైల్లోకి వెళ్లి బయట రావడానికి భయపడుతున్నారు. ఇక్కడ స్వేచ్ఛ తిరుగుతున్నారు. ఇన్ని అత్యాచారాలు జరిగినాయి. ఇంతవరకు ఏ ఒక్క నిధులు శిక్ష వాళ్ళు ఇంతవరకు కూడా ఒక్క నిధులు, ఈ 8 సంవత్సరాలు అత్యాచారం జరిగినాయి, ఒక్క నిధులు శిక్ష వాళ్ళే. ఒక్కదాన్ని రివ్యూ చేయలే, ఒక్కదాన్ని ముఖ్యమంత్రి ఖండించలే. పోలీసు వాళ్ళు పట్టుకుంటాడు, పోలీసు వాళ్ళు చేస్తారు, అస్తమానం కొట్టారు, నిధులను కాపాడతారు, ఇది వ్యతిరేకమైన కొడతారు. కానీ సాత్విక పిల్లాడి, ఇంటర్వ్యూ పిల్లాడు నిజంగా వాళ్ళ దోస్తులకు హ్యాట్స్ ఆఫ్ అని. నిజంగా ఆ సాత్విక్ అనేటువంటి విద్యార్థి యొక్క దోస్తులకు నిజంగా హ్యాట్స్ ఆఫ్ అది. ఆడ ప్రిన్సిపల్, సూపరింటెండెంట్ వాళ్ళందరూ కూడా ఆ పిల్లాడు సూసైడ్ అటెంప్ట్ చేసుకుంటే తాళం వేసిరు రాకుండా. తాళాలు బద్దలు కొట్టి కనీసం మానవత్వంతో నీ పిల్లాడు ఆత్మహత్య చేసుకునే ప్రయత్నం చేశాడు. ఆయన కాపాడాలని చెప్పి కనీసం పసి పిల్లాడు, ఇంటర్నెట్ పిల్లాడు కాపాడే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. తోటి పిల్లలు పోయి, స్టూడెంట్స్ పోయి, వాళ్ళ దోస్తులు పోయి రోడ్డు మీద 2 వీలర్ తీసుకొచ్చుకోవాలి బతలాడి ఇక అబ్బాయిని కాపాడే ప్రయత్నం చేసి డేరుగా మా చదువులు వాళ్ళు బెదిరిస్తారు. వాళ్ళని బెదిరిస్తే నీ కాలేకే నేను వస్తాను. సాత్విక్ దోస్తులకు ఇట్లా కాలేజీ యజమాని బెదిరించే పని చేస్తే నీ కాలేకేసి గల్ల గుంజి బయటకు గుంజేసి మా కాలేజీ పొట్టుకోవడం అమ్ముతారు. నీ కేసీఆర్ సపోర్ట్ ఇస్తారా, కేసీఆర్ కుటుంబాన్ని పార్ట్నర్షిప్ ఉందా, ఎవరికి అవసరం లేదు. సాత్విక్ దోస్తులు మళ్ళీ బెదిరించే ప్రయత్నిస్తున్నారు. వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు నేను భరోసా ఇస్తున్నా. సాత్విక్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ పిల్లలను ఇట్లా బెదిరించే ప్రయత్నం చేస్తే నీ కాలేకచ్చి ఒక గుంజుకొస్తాం బయటకి. యువమోర్చా కార్యక్రమం సిద్ధం ఉన్నారు. విద్యార్థి పరిషత్ కార్యకర్తలు యుద్దం చేసిరాడు. సంఘటన జరిగితే పిల్లలు వాళ్ళు తీసుకోతారు, పేరెంట్స్ తీసుకోతారు, వాళ్ళ చుట్టుపక్కల వాళ్ళు దొరికిపడతారు. అయిపోయింది పోయిన ప్రాణం తిరిగేస్తారా, 5 లక్షలు 10 లక్షలు తీసుకొని వాళ్ళ దగ్గర మాట పడుచుకోకొని న్యాయం ఏంది అన్యాయం ఏంది, కోర్టులు మాయే, పోలీస్ స్టేషన్ మాయే, అన్ని మాయని చెప్పి వాళ్ళు బెదిరిస్తారు. మరి అత్యాచారాలకు అత్యంత కేటాపడ్డ మారింది భారతీయ జనతా పార్టీ కూడా. క్రియాశీలక సభ్యుడు సాంబమూర్తి కుటుంబానికి బీమా చెక్కును అందజేశారు జనసేన పిఎస్సి చైర్మన్ నాదెండ్ల మనోహర్. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. తెలంగాణ పంపించారమ్మా 5 లక్షల రూపాయలు. మీ అందరం కూడా మీకు ఎప్పుడు అదే భరోసా నింపడానికి, అండగా నిలబడడానికి మీరు ధైర్యంగా ఉండండి. సరేనా? పార్టీ పరంగా ఎప్పుడు కూడా మీకు అందుబాటులో ఉంటాం. మీ కుటుంబానికి సాంబమూర్తి గారు చక్కటి కార్యక్రమాలు చేశారు గతంలో. 5 లక్షల రూపాయలు జాగ్రత్తగా మీరు ఉపయోగించుకుంటామా. టీడీపీ పోలిట్ బ్యూరో సభ్యులు వాళ్ళ రామయ్య మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా పలు అంశాలపై ఆయన మాట్లాడారు. 2 కళ్ళు తీయించేయండి అంటే 2 కళ్ళు తీసేవాడు. వీరు నాకు నచ్చలేదు, దేశ బహిష్కరణ చేయండి అంటే దేశ బహిష్కరణ చేసేవాళ్ళు. అది రాచరికపు పరిపాలన. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అనుకుంటున్నారు నేను ముఖ్యమంత్రిని కదా, రాచరికపు పరిపాలన చేయవచ్చు కదా అని అదే చేస్తున్నారు ఆయన. తనకు గిట్టని వాళ్ళని హింసిస్తున్నారు ఆయన. దొంగ కేసులు పెట్టి, తప్పుడు కేసులు పెట్టి చెరసాల పాలు చేస్తున్నారు. చెరసాలంటే జైలు.
అది రాచరికపు పరిపాలన అంటున్నాను నేను. ప్రజాస్వామ్య పరిపాలనలో దీనికి చోటు లేదు. రాజ్యాంగబద్ధంగా నడిచే పరిపాలనలో దీనికి చోటు లేదు. కానీ ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయిన దగ్గర నుంచి కూడా తనకు వ్యతిరేకంగా ఎవరైనా మాట్లాడినా, ముఖ్యమంత్రి నాకు ఇష్టం లేదని మాట్లాడినా, ఆయన ప్రభుత్వాన్ని ఎవరైనా ప్రశ్నించినా ఈ దొంగ కేసులు, తప్పుడు కేసులు పెట్టి హింసిస్తున్నారు. గుప్తా, సుబ్బారావు గుప్తా, ఒక ఆర్య వైశ్య కమ్యూనిటీకి చెందిన ఒక వ్యక్తి, ఒంగోలు, ప్రకాశం జిల్లా. అతను గతంలో వైసీపీలోనూ ఉండేవారు. అహో జగన్మోహన్ రెడ్డి అని జేజేలు పలికిన వాడే. రాను 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 ఆ బాలినేని అక్కడ మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు అతను అరాచక పరిపాలన చూచి జగన్మోహన్ రెడ్డి వత్తాసు పలకటం గమనించి అతను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి కూడా వ్యతిరేకుడైపోయినాడు. పరిపాలన బాగాలేదు, జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇట్లుంటే అయిపోతాడు, జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆర్టీకాలో ముఖ్యమంత్రిగా ఉండడు, చంద్రబాబు గారి పరిపాలనే బెస్ట్ అనే రీతిలో మాట్లాడుతూ ఉంటే అతన్ని గుంటూరులో ఒక హోటల్లో ఉంటే ఈ బాలినేని మినిస్టర్, బాలినేని ఆ రోజు మంత్రి, తర్వాత పీకేశారు అనుకోండి, మంత్రిగా ఉన్న అతని అనుచరుడు ఆ హోటల్లోకి వెళ్ళి అతన్ని ఇష్టం వచ్చినట్టు కుమ్మేశారు. అంత వీడియోల్లో చూసాం మనం, టీవీలో వచ్చింది. అతను స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు. పోలీసులు ఆ కొట్టిన వాడిని హింసించారు, పాప వాడిని చావగొట్టారంట, చితకబాదారంటాం చూడు, చితకబాదారు ఆ వైశ్య కులానికి చెందిన ఆ సుబ్బారావు గుప్తాని, బాలినేని అనుచరులు. ఎందుకు? జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పరిపాలన సరిగా లేదు, చంద్రబాబు గారి పాలన బెస్ట్ అన్నందుకు. ఇష్టం లేదు. ఆ రోజు నుంచి కూడా అతను వెంటాడుతూ ఉంది ఈ ప్రభుత్వం. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. దేశాన్ని పర్యాటక కేంద్రంగా మార్చేందుకు ప్రభుత్వం కృషి చేస్తుందని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ స్పష్టం. జ్యోతిని వెలిగించి గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్ సమ్మిట్ ను ప్రారంభించిన సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి ప్రసారమయ్యే వార్తలు మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్తే.